श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जो मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल। वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। राशि अधिपति शुक्र और चंद्र महाग्रहंकर उच्च स्थान। शनि ग्रह यही राशिर बाधक ग्रह बा घात ग्रह। रवि मध्य अशुभ राशि सकाशे किंतु गोचर रे फेब्रुआरी मासटी शुभ फल देबे। वृष राशिर भाग्य गृह हेउची मकर गृह। यही गृह रे रवि 15 डिग्री रु अधिक भोग कर सारे। एथि पूर्वरु रवि सप्तम अष्टम और नवम गोचर फल रे अशुभ फल देइतिले। बहु घात प्रतिघात मध्य देई आपण गति करितिले। कोनोसी निज लोक माने आपण को कोनोसी केस रे फसाई देइतिले। आपण जेते भल थिले मध्य दोषी साब्यस्त होइतिले, किंतु एबे से समय आपणकर अपसरी जाउची। प्रत्येक केस आपणक सपक्ष रे जीव। जदियो फेब्रुआरी 12 तारिख पर्यंत केस रो कोनोसी निष्पत्ति होई न पारिबो, किंतु 12 तारिख परे निश्चिंत निष्पत्ति हेबो और आपणक सपक्ष रे राय बाहरिबो। आपण बड़ बड़ विपत्तिरु उद्धार पाई जिवे। मन एही समय रे खुशी रहिबो। आपण गृह रे किछि धर्मानुष्ठान करि पारंती। एही समय रे आपण साधु भोजन अन्न दान आदि धर्म कार्य मान करिवे। जेउ माने नूतन गृह करिबा को चाहुतिले अर्थ अभावरु करि पारु नथिले ताहा एबे पूरण हेबो। बंधु मानक ठारू साहाय्य पाइबे। मनरे सेमाने बल देबे। आपण मध्य एही समय रे नूतन व्यवसाय आरंभ करिवे। मासर 12 तारिख ठारू कर्मस्थान को रवि जिबे। बुद्धिर ग्रह बुध रविंक सहित रही बुधादित्य जोग सृष्टि करुथिबे। रवि हेले आत्मा ग्रह और बुध हेले बुद्धिर ग्रह बा वाणी ग्रह। आपणकर कथाबार्ता मधुर पालटी जीव। कथारे अछि एही मुखरे विष अछि आउ एही मुखरे अमृत मध्य अछि। आपणक कथा कहिबारे अन्य माने मोहित होई जिवे। विशेष करी कृतिका नक्षत्र रवि महाग्रहंकर जन्म नक्षत्र, एणु से शुभ फल देबे। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र सर्प जातीय हेले मध्य चंद्र और मंगलकर नक्षत्र हेतु शुभ फल देबारे सामान्य बाधा सृष्टि हेबो, किंतु शुभ फल मिलिबो। बुध ग्रह 3 तारिख ठारू दशम को जिबे। दशम बुध शुभ फल देबे। एही समय रे आपणकर कर्म बदली जाई पारे। पुराना काम को आपण छाड़ी देबे। नूतन काम आरंभ करिवे। कर्मस्थली रे आपण समस्तंकर प्रिय पात्र हेबे। तळ कर्मचारी ठारू ऊपर कर्मचारी पर्यंत समस्ते आपणकर सहयोग प्रत्येक कार्य रे चाहिबे। बुध ग्रह संतान ग्रह मध्य, एणु से संतानर सुख सुविधा रखती। जेउ पिला माने पाठरे दुर्बल थिले सेमाने सरस्वती कवच धारण करंतु
ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରବି ସହିତ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଗୃହରେ ଥିବାରୁ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଲିକାନା ହିସାବରେ ହେଉ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଥା ଧନ ଗୃହରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ। ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ କେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବେ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ମହିଳାଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀରେ ସ୍ୱାମୀ କାରକ। ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭରେ ଗୋଚର ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାକିରି ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର କରିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଋଣ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିଛି। ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲୋଭ କରି ଆପଣ କେବେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ସୁଝି ଦେଇ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋଭ କରିବେ ତେବେ ଦଶମରେ ରାହୁ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ମୂଷିକ କରାଇଦେବ। ଅଯଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ କଳହ କରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କିଛି ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ତାହାର ଫଳକୁ ମିଶାଇ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ। ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ରାହୁ ସହିତ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଓ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଥାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ଲଦି ଦେଇ ନିଜେ ଆରାମରେ ବସି ରହନ୍ତି। ଏଣୁ ରାହୁଙ୍କର ଫଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ସମସ୍ତ ଫଳ ଏକା ରାହୁ ଦେବେ। ଶନି ଏହି ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏକାଦଶରେ ଶନି ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିକାରୀରୁ ରାଜା କରାଇଦିଏ। ଏକାଦଶ ଶନି ଗୋଚର ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ କର୍ମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ରହୁଛି। ଶରୀରରେ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ପରି ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଲହଡ଼ି ସିନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ମାଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ରହିପାରେ ନା, ପୁଣି ଫେରି ଆସେ। ଆପଣ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଶୂନ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ରାହୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବେ କେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତତକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ।
ଯେଉଁ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଶେ ରଖିବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅଶୁଭ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯିବ ନାହିଁ। ଅଶୁଭ ଦିଗରେ ମନ ଯଦି ଗଲା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତେବେ ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବେ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଶନି ଏକାଦଶରେ ରହି କେବଳ ସେ ଧର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଗୃହ ହେଲା ଆୟ ଗୃହ। ଏହି ଆୟ ଗୃହ କେବଳ ଧନ ଆୟ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ଏହି ଆୟ ଗୃହ ଧର୍ମର ଆୟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ କେତେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶନି ବିଚାର କରିବେ ଓ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାହାର ଫଳ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଶନି କେବେ ପଶ୍ଚାତପଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।